Okay, please write statistics. Statistics. So initially we are discussing in statistics. Median. Mean also is the mean and the empirical relationship we will discuss another session. And today we are MCQ also will come, so be careful about that. First we have to make it clear our median topic. So below you write median of the grouped data. What do you mean by grouped data? 0 to 10, 10 to 20. Like the class interval, if it is there, people are calling what grouped data. Median of the grouped data equal to median of the grouped data equal to L plus N by 2 minus F by F into H. Some people instead of CF using what simply C also, that also fine. So L plus N by 2 minus F by F into H. L plus N by 2 minus F by F into H. ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് median, to find the median for group data. Group data means 0 to 10, 10 to 20 like that. So that's what we are calling group data. And be careful about the bracket. L is separate and this bracket. Some people are by mistakenly what they are doing. അവര് ഇവിടെ ഉള്ളത് cancel ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. I mean any numerical values they cancelling, that is not allowed. Cancellation is allowed if any common number here you can cancel, no problem. F and H you can cancel, but L and F is not allowed to cancel because there is what addition is there. Don't forget. Below right, where L is the lower limit of the median class, where L is the lower limit of the median class, where L is the lower limit of the median class, where L is the lower limit of the median class, N total frequency. N നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയാം, ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി. L lower limit of the median class, N total frequency, CF cumulative frequency, preceding the median class, cumulative frequency preceding the median class, cumulative frequency preceding the median class. Problem ചെയ്യുമ്പോൾ clear out. If anybody is there, Malayalam problem is there, let me know. Cumulative frequency preceding the median class. F frequency of the median class. F frequency of the median class. എല്ലാം median class base ചെയ്തിട്ടാണ്. What is median class? How we can find? I'll explain. Don't worry. F frequency of the median class. H class width of the median class. H class width of the median class. Class width of the median class. H class width of the median class. H class width of the median class. Okay, we can start. What is median class? I didn't tell. In between, I'll tell you what you mean by median class. Don't worry about that. So all of you, please be ready for the problems we are doing. So worksheet already there with you in your group, and you can see that. First question. Calculate the median from the following data. First question. See the question. First column rand നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? Class interval എന്ന് വിളിക്കാം. Rand, or you can call class interval. First column. Second column what is frequency? ഒരു column കൂടി ഉണ്ട്, അതിന് less than cumulative frequency. There is two types of cumulative frequency. One is greater than cumulative frequency. One is what? Less than cumulative frequency. But in this case, we people are using less than. Even if you are using greater than, also no problem. Both will be acceptable. So there won't be an issue. Okay, both are correct only. So we got this much. Now, first column, class interval means 15 to 25. Write it neatly and properly. Many techniques I'll tell you how you can check your answer is correct or not. 25 to 35.
35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95. ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഇത് 4ാമത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് എല്ലാം സോ ഫാർ വാട്ട് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഏത് പ്രീ ബോർഡ് നടന്നാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ എക്സാമിന്. ഏത് സ്കൂളും 99% സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ഐ മീൻ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിൽ B² - 4AC റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ട്രിഗ്നോമെട്രി കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല. ട്രിഗ്നോമെട്രി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല, ട്രിഗ്നോമെട്രി നമ്മൾ ടേബിൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ഏത് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്താലും അത് അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനേ വരുള്ളൂ, അതിനപ്പുറം വരില്ല. അത് ഞാൻ അത്രയും ധൈര്യത്തിൽ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ മാക്സിമം ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അപ്പുറം വരാനുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് നിങ്ങളെ ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയും. അതായത് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മീഡിയം കാണാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മീനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട്. ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ തരാതെ എങ്ങനെ കാണാം, ബുക്കിലില്ല. അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റിലേ പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലാസ് ശരിക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോ, ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് റിസൾട്ട്. ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഏകദേശം 30ഓളം മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ഈ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ ഞാനൊരു വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. 500 MCQ, 100 അസേഷൻ റീസണിങ്, 500 MCQ. ഇത് ചെയ്താൽ അതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നും വരാല്ല. 100 അസേഷൻ ആൻഡ് റീസണിങ്. അത് ഇനീഷ്യലി 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ 60 കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊക്കെ മിനിമം ആണ്. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ബോർഡിനും ഇതന്നെ വരുള്ളൂ. ബോർഡിന് ഇതിനപ്പുറം വരാല്ല. അതൊക്കെ ബോർഡിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചതും പിന്നെ കുറെ ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ. ഇതാണ് മാക്സിമം. ബോർഡിന് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിന് ചോദിക്കാം 18 MCQ ആണ്. അസസ്മെന്റ് റിവിഷൻ 2 ചോദിക്കുക, കേസ് സ്റ്റഡി 3 ചോദിക്കുക. ഇത് മൊത്തം നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ടൈം 60 മിനിറ്റ് ആണ്. 60 മിനിറ്റ്. ബോർഡിന്റെ വെയിറ്റേജ് 32 മാർക്ക്. 32 മാർക്കാണ് ബോർഡിന് വരിക. 32 മാർക്ക്. 500 MCQ. ഞാൻ 12th തുടങ്ങി 400 MCQ ആയി. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യാം. കേസ് സ്റ്റഡി നിങ്ങളുടെ 20 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 40 കൂടി ചെയ്യും. അസിസ്റ്റന്റ് റീസൺ ഓൾറെഡി 10-20 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ബോർഡിന്റെ 32 മാർക്ക് ഷുവർ ആണ്. പിന്നെ 48 മാർക്ക് അത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അത് ഫുള്ള് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ഉപകാരം കിട്ടും. ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശദീകരണം തരാൻ കഴിയില്ല, ലിമിറ്റഡ് ടൈമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത 8, 10, 15, 25, 40, 20, 15, 7. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ N അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ F. This all together when we are adding what we are getting, that's what we are calling capital N അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ F. എല്ലാവരും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോളൂ, എത്ര കിട്ടുന്നത് പറയണം. ഇത് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ബാക്കി ആലോചിച്ചാൽ മതി. അത് എന്തിനാന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ ഇത്രയും ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടി പറയുന്നത് ഈ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ് അറിയാം. ഞാനിപ്പോ ഖത്തറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഖത്തറിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രീ ബോർഡ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. പല സ്കൂളുകളും നല്ല ടഫ് എങ്കിൽ പോലും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന ഈ റിവിഷൻ ഷീറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. 140 ആണ് പറയുന്നത്. 140 ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. 140 ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ്. ഇനി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി? ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നും പറയും. റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി.
റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നും പറയും. ക്യുമുലേറ്റീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കാം, റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് വാട്ട് വി ആർ കോളിംഗ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ്. അതായത് ഇതിന് അതേപോലെ ഇവിടെ എഴുതാം. ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. വേറെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി ഉണ്ട്, മോർ ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. എന്താ പറയാം? ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെയിം നമ്പർ യു റൈറ്റ് യു റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് വൺ. ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇത് നാലും ആഡ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് 8. Then 8 and 10 when you are adding 18. 18 plus 15, 33. And this will be 58. Next 40 when you are adding 98. Anybody have problem? Let me know. This is what 118, 133 and 140. This is what cumulative frequency. Cumulative frequency. This is what we are calling cumulative frequency. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്, that's what I'm saying. The most important point, whenever you are doing missing frequency, be careful, be careful. This value and this value should be always same. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മറക്കണ്ട, ഇതും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവില്ല. when we are doing missing frequency ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ and total frequency always it should be same. It should be same. Don't forget that point what I told you when we are doing this. Okay. Now we want to find the median class. How we are finding median class? Write down. Median class equal to, next, median class equal to, median class equal to, ഇവിടെ 6:15 ഉടനെ ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ ഉണ്ടോ? അല്ല 6:45 കുറെ പേര് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. പേരിക്കും മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു, എങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ ക്ലാസ് കാണുക? പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുക. ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് വാട്ട്? 140. 140 by 2. അതിന് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ ക്ലാസ് കാണുന്നത്? 140 ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി. ദാറ്റ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ how much? 2. So median class equal to 140 by 2, 70th observation. 70th observation lies. 70th observation lies. അപ്പൊ മീഡിയൻ ക്ലാസ് കാണാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ 70th observation lies. അത് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നം. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒന്നുകിൽ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടോ നോക്കുക. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒന്നുകിൽ 70ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബിഗർ ദാൻ ദാറ്റ് വൺ. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നോക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലിലല്ല. ജസ്റ്റ് ബിഗർ ദാൻ either equal to. This is what we are calling cumulative frequency. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒന്നുകിൽ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടോ നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തൊട്ട് ബിഗർ എടുക്കാം. തൊട്ട് ബിഗർ ഇവിടെ വരുന്നത് 98 ആണ്. 98 ആണ്. ആ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റൗണ്ട് ചെയ്യണം. ദിസ് ഇസ് വാട്ട്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 55 to 65 ആണ്. ഒന്നും കൂടി പറയാം. If anybody are doubt, I'll repeat again. What we have to do? Total frequency എടുക്കുക. Total frequency by 2. Total frequency by 2. So you have to take total frequency by 2. Total frequency 140 by 2 is what? 70. 70th observation in the cumulative frequency column. Cumulative frequency column either equal to 70 or just bigger than. Just bigger ഉണ്ട്, 98 ഉണ്ട്. ആ 98 ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കണം. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ you are wrong. Once you identify the median class, your answer should be in between 55 to 65. ഇതിന്റെ പുറത്ത് പോയി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലല്ലെങ്കിൽ you people are wrong. 100% you are wrong. So once you identified your median class, your answer should be in between 55 and 65. അത് മറക്കണ്ട, എഴുതി വെച്ചോ. ഇനി നമ്മൾ ഫോർമുല എഴുതാണ്. എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല? മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു L പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് n/2 മൈനസ് CF by F into H. L plus n/2 minus CF by F into H. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല.
എന്താണ് എൽ? എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ, ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി മീഡിയം ക്ലാസ്. ഇതാണ് നമ്മളെ എൽ. ശ്രദ്ധിക്കാം all of you. This is what we are calling our L, and this is what we are calling our N. This is what we cumulative frequency preceding the median class. Cumulative frequency preceding the median class. N by 2 minus CF by F into H. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി പ്രിസീഡിംഗ് ദ മീഡിയം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ക്ലാസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക, വൃത്തിയിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് മീഡിയൻ. വാട്ട് ഇസ് ലോവർ ലിമിറ്റ്? ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കണം. ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇസ് വാട്ട് 55 ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് വാട്ട് 140 ആൻഡ് CF is what 58 and frequency is what 40 and H means class width, class size. What is this size? This gap 10 unit. That is what 10. So you substitute it. Now median L plus, especially what I used to tell those who are weak, they have to, but addition, subtraction, multiplication, division you should know. L is how much? 55. N by 2. 140 by 2. Cumulative frequency preceding the median class, this one, by 40 into 10. Now you can proceed the remaining calculation. E0 and E0. The multiplication I want to cancel here. In median 55 plus 140 by 2 means 70. This 70 ആണ് വരിക. 70 minus 58 12. 12 by 4 3 ആണ് വരിക. 55 plus 3 median is what 58. Median equal to 58. ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്, മീഡിയൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കണം. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ആൻസർ ഇസ് വാട്ട് 58. ശ്രദ്ധിച്ചോ, എഴുതിക്കോ 58. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. 58 is the answer. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Okay, I hope everyone understood this. Next I'm doing. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഇനി ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്ത് ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം, വിഷയമാക്കണ്ട. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9th one, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9th one. കേസ് സ്റ്റഡിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്ററിന്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു റീജിയനിൽ കേസ് സ്റ്റഡിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് എവരിവൺ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 9th one. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം, രണ്ട് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ, രണ്ട് മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ. ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ. ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ശ്രദ്ധിച്ചോ, 2 missing frequency, if it is the total frequency should be given. Okay, first column, question number 9th one, class interval. CI means class interval. Second column frequency. Third column less than cumulative frequency. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും. ഇവിടെ ഒരു മിസ്സിംഗേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. 40 to 50. ഒരു മിസ്സിംഗ് ആണ് ടോട്ടൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തരില്ല. 5, 25. ഒരു മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, അതിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു. 18 and 7. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9th one ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9th one ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. The disconnect ആവും. 5 minutes കഴിഞ്ഞാൽ you have to rejoin quickly. അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. 5 plus 25 30, x plus 30, x plus 55 ആണ്. അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ N എന്ന് പറയുന്നത്
x plus 55 ആണ്. Make sure capital N x plus 55. 25, 5, 30 ആണ്. So 48 plus n. Then cumulative frequency, how to do, I told you. This is what 5. 5 plus 25 is what 30. This is what x plus 30. And this is what x plus 48. And this is what x plus 55. I told you repeatedly, last value and this should be same. I told you that one. I hope you remember it. This and this should be same. But this also not important here. I'll tell you verbally. So I hope this much is clear. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മീഡിയം ക്ലാസ് കണ്ടിരുന്നെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് മീഡിയം ക്ലാസ് കണ്ടത്. ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇനി വരുന്ന കേസ് അതല്ല. മീഡിയൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു മീഡിയൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അതിവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ മീഡിയൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. Median തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if the median value is given, we people are finding median, not n by 2. How we'll find, I'll tell you. Right on? Given that median equal to 24, 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 therefore median class equal to, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മീഡിയൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 24 കിടക്കണ ഇന്റർവൽ ഏതാന്ന് നോക്കാം. 20 to 30. മീഡിയൻ തന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് മീഡിയം ക്ലാസ് കാണാം. 20 to 30. Therefore median class 20 to 30. Therefore median class is what? 20 to 30. Therefore median class is what? 20 to 30. Yes, median class is what? 20 to 30. Median class is 20 to 30. Identify ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഫോർമുല എഴുതാം. മീഡിയൻ എൽ പ്ലസ് ഫോർമുല നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതണം. മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ പ്രൊസീജിയർ. പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്ക്. റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഓപ്പണിംഗ് ദാറ്റ്. സോ ലോവർ ലിമിറ്റ് 20. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക, എൽ. ഇതാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി പ്രിസീഡിംഗ് ദ മീഡിയൻ ക്ലാസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി. ഇവിടെ മീഡിയൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. മീഡിയൻ 24 ആണ്. മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു 24. എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 20. ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് പ്ലസ് 15, 5. Cumulative frequency preceding that is 30. And f frequency of the median class x. And class width is what? 10. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. Simply don't write anything. Simply don't write anything. So please observe everything. Median class. Muhammad Ali, I will remove from here if you repeatedly your mic is opening. So median is what? 24. 20 plus n by 2 എന്ന് പറയുന്നത്, n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x plus 55 ആണ്. കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി 30 ആണ്. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ x ആണ്. ക്ലാസ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ 10 ആണ്. ഇവിടെ ഇത്രയാണ്. യു ആർ ആസ്കിംഗ് സംതിങ് ടു മീ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് എനിത്തിങ് ഫ്രം യു. Median class, but I like that I didn't hear you. Median class means median if it is given median class 20 to 30. If median is 24, that value lies between what? That value lies between 20 to 30. ഇപ്പൊ ഇനി 31 ആണ് തന്നെങ്കിൽ അത് കിടക്കുന്ന ഇന്റർവൽ എടുക്കണം. അത് കിടക്കുന്ന ഇന്റർവൽ 30 to 40 ആണ്. Like that we people are finding. ഇനി ഈ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് പലരും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നത്. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ, പലരും മിസ്റ്റേക്ക്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്, ഫ്രീക്വൻസി കാണുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഓൺലി നാച്ചുറൽ നമ്പർ. നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസിമലോ നെഗറ്റീവോ ഫ്രാക്ഷനോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ നിങ്ങൾ റോങ് ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി നിർബന്ധമായിട്ടും നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം. 1, 2, 3, 4 നമ്പർ ആയിരിക്കണം. ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വൺ യു ആർ റോങ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ആദ്യം 20 അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. 20. So I'll repeat again what I've done here. So we have to take what? LCM. 1 minute. Those who problem, just listen.
Everyone please mute your mic. ഇവിടെ എൽ സി എടുക്കാം. This into this 60 എന്ന് വരും. So x plus 55 minus 60 by 2 ഇങ്ങനെ വരിക. By 2 by x എന്നാണ് വരിക. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ ഗെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആണ്. എന്നിട്ട് into what? Into we have 10. After this you simplify. Simplification in the sense this and this cancel to 5. ഇനി ഈ x നെ ഇങ്ങോട്ട് മറിക്കും. So what will get? 4x equal to x 55 minus 60 means minus 5. Outside one 5 is there. So 4x equal to 5x minus 25. 25 equal to 5x minus 4x. So x value how much? 25. So missing frequency, I told you, you should get a natural number. Otherwise you'll be wrong. So please proceed. Any problem is there, tell me. A missing frequency of Parno should be a natural number. We got a natural number only. So I hope everyone understood it. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് 2 മിസ്സിംഗ് ആണ്. 2 മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി നിർബന്ധമായിട്ടും തരണം. ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. We people added Muhammad Anan, please. Question number 10th one. We are doing the most important question. You might have done in the class, I think. We'll do 2 questions related to missing frequency. Question number 10th one. Please copy the table. Question number 10th one. Class interval. CI means class interval. Then frequency. The less than cumulative frequency. Question number 10th one we are doing. 0 to 10. 10 to 20. 20 to 30. 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 50 to 60, and its corresponding frequency 5, x 20, 15, y 5. I told you total frequency should be given. If it is not given, you people can't solve it. Sigma f or capital N. That's what we are calling total frequency. That should be given. Now cumulative frequency, first value same only. Then x plus 5. X plus 5 plus 20, that is x plus 25. X plus 40. Next y is coming, so x plus y plus 40. Then x plus y plus 45. I don't know whether you remember or not. In the beginning, I told you, repeatedly I told you, we need this one later. Means what? This value and this value always same. That I told you the most important step. These 2 values should be what? Same. Please write it here, and then you have to write it from the table. From the table. From the table, what we can say? X plus y plus 45 is equal to 60. It should be equal. It should be equal for the missing frequency. From here, when you're simplifying, y you will get 15 minus x, equation number 1. This we need later. How I got 15 minus x? 45 I transpose to other side. So 60 minus 45, that is what? 15. So 15 minus x. That's the first equation. After that, what we did in the previous day, like that you have to proceed. Anybody have problem? Let me know. Simply don't write anything. Simply don't write anything. Then write down. Given that median equal to, given that median equal to, median 28.5. Given that median equal to 28.5. അങ്ങനെയാണ് മീഡിയം ക്ലാസ് കാണാം. ആ 28.5 കിടക്കണ 20-ന്റെയും 30-ന്റെയും ഇടയിലാണ്. Therefore median class 20 to 30. Therefore median class 20 to 30. Therefore median class. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തേന്റെയും ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. മീഡിയം ക്ലാസ് 20 to 30. ഇനി തുടങ്ങാണ്.
പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഫോർമുല മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ, ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ, തെറ്റിക്കോട്ടെ. യു ക്യാൻ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് നൗ ഓൺലി, നോട്ട് ലേറ്റർ. ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ പറയുമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിന് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നിർബന്ധമായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണം. മീഡിയൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, മീഡിയൻ 28.5. ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി മീഡിയൻ ക്ലാസ് 20. Cumulative frequency preceding the median class x plus 5, frequency of the median class 20, and class width is what at 10. ഇനി തുടങ്ങാണ്. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ, കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ. ഡെസിമലോ നെഗറ്റീവോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ പറയണ്ട, അത് തെറ്റാണ്. മീഡിയൻ is what? 28.5. Lower limit is 20. Bracket is compulsory. Total frequency already ഉണ്ട്. n 60 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി 60/2. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എല്ലാവരും വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, ഈ എക്സ് പ്ലസ് 5 ഇല്ലേ സി എഫ്, അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണം, മറക്കരുത്. നിർബന്ധമായിട്ടും ബ്രാക്കറ്റിൽ. ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് വാട്ട് at 20 and class width is what at 10. You can cut this 0 and this 0 and this 20 you can transpose. So 25 minus 20. ഇനി 60/2 എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ്. 30 minus x minus 5 by 2 എന്ന് വരും. കാരണം ഓൾറെഡി വി ക്യാൻസൽഡ് ദിസ് വൺ. യെസ്, ഒരാള് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അയാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആണ്, വൈന്റെ വാല്യൂ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേര് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ. ആരാന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുക, സ്വന്തം പേരുണ്ട്, സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. 30 minus x minus 5. So this is what 8.5. 2 when we are transposing into 2. 13 ഇത് പോകുമ്പോൾ 25 minus x. ഇത് 17 ആണ്. 25 minus x. x equal to 25 minus 17. അപ്പൊ x equal to എത്ര കിട്ടി? 8 കിട്ടി. x equal to 8. ഇതൊക്കെ പല സ്കൂളുകളും ചോദിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഖത്തറിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പല സ്കൂളുകളും ഇപ്പൊ പ്രീ ബോർഡ്, ഫസ്റ്റ് പ്രീ ബോർഡ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അവർ പല സ്കൂളുകളിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കോമൺ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ അവിടെയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനി MCQ ബുക്ക്ലെറ്റ് ആ ടൈപ്പ് തരും, നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു പണിയില്ല. ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമില്ല ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നന്നായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇക്വേഷൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത വൈന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഫ്രം 1. ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിച്ചു. y 15 minus 8. സോ വൈന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരിക? 7 ആണ് വരിക. സോ വി ഗോട്ട് x equal to 8, y equal to 7. x equal to 8, y equal to 7. I hope everyone understood. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി തരാം, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12th one ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12th one. Question number 12th one ആണ്. Which one you can't see? Tell me. There is a board sharing is there. Board sharing is coming in. You just check your screen. Board sharing is there, not the video. Screen accordingly you adjust it. That board sharing when you are doing, you can according to your convenience, you can enlarge, you can anything you can do. Question number 12th one. നിങ്ങൾ ബോർഡ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം വീഡിയോ ഒരു സൈഡിലേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ടെല്ലിങ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്താന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഞാൻ ബോർഡ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ബോർഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. Question number 12th one. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ, എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12th one. ഫസ്റ്റ് കോളം മാർക്സ് or class interval also you can call മാർക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ എന്നും പറയാം. ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. ട്രൈ ചെയ്തോ, തെറ്റിക്കോട്ടെ, തെറ്റ് വരുത്തണം, എങ്കിലേ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. ഒരാളും ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടല്ല വരുന്നത്. ബൈ മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓൺലി they reached the position. 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. ഇനി ഇതിന്റെ 12 ഫ്രീക്വൻസി 30 P 65 Q. നമ്പറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടി തോന്നണ്ട. ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി നിർബന്ധമായിട്ട് തന്നിരിക്കണം. തരും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ള് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി 230 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ യു. നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഉള്ളത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യണം. ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 12, പിന്നെ 42, പിന്നെ P+42. ഈ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് ഇതിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യും, നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ P+ എത്ര വരിക? 42, 47, 107. മേക്ക് ഷുവർ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പോളും. എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. P+Q+ 25 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 132 എന്നാണ് വരിക. പിന്നെ 18 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 150 എന്നാണ് വരിക. ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇയാളും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് ഇതിന്റെ. ഫ്രം ദ ടേബിൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറയാം. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഏതോ ടോപ്പിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു തോന്നുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ് മിക്കവാറും ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ആയിരിക്കും, PPT റിലേറ്റഡ്. ചിലപ്പോൾ തിയറം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും തിയറം എന്തായാലും ചോദിക്കും. ഒരു ഉറപ്പും പറയാൻ പറ്റില്ല തിയറം ചോദിക്കും എന്നുള്ളത്. ചാൻസസ് ആണത്. പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കുക, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം. ഫ്രം ദി ടേബിൾ P+Q + 150 = 230 എന്ന് കിട്ടി. ഇവിടുന്ന് P+Q = 230, ഇത് 80 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ P എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ Q എന്ന് പറയുന്നത് 80 - P ആണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കാം, ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ഫോർ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആക്കാം. നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പ്രൂവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, BPT പ്രൂവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചില റീജിയനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില റീജിയനിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 12th ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ. അപ്പം 5 റീജിയൻ CBSEക്ക് ഉണ്ട്. ഓരോ റീജിയനിലും ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരിക. ഓരോ റീജിയനിലും തന്നെ 3 സെറ്റും വരും. 3 സെറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. BPT തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം കഴിഞ്ഞ വർഷം ചില റീജിയനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന്, ഇതുവരെ എല്ലാ ഇതിലും ചോദിച്ചത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറാഷണൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീഡിയന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമാണ്. അത് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇരുന്ന് പഠിച്ചോ. ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മെറ്റീരിയലും നോക്കുക, എല്ലാ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഗിവൺ ദാറ്റ് മീഡിയൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മീഡിയൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗിവൺ ദാറ്റ് മീഡിയൻ തന്നത് 46 ആണ്. ഗിവൺ ദാറ്റ് മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു 46. Never given an answer. Let me check it. അപ്പം 46 കിടക്കുന്ന ഇന്റർവൽ എന്ത് ചെയ്യണം? റൗണ്ട് ചെയ്യണം. Given that median equal to 46, therefore median class, ഇതാണ് median class 40 to 50. Therefore median class 40 to 50. അപ്പൊ median class ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. ഇതാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി, ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റെസ്പോണ്ടിങ്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുക, അപ്പം പിന്നീട് ആ മിസ്റ്റേക്ക് വരൂല. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കാം. മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു L plus n/2 - CF/F into H. ഇനി ഓരോന്നും ഡെസിമൽ പറ്റൂല എന്ന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഫ്രീക്വൻസി ഒരു കാരണവശാലും ഡെസിമൽ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കോളം നിങ്ങൾക്ക് ഡെസിമൽ കിട്ടും. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ? ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞാല്
നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ്, നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടണോ എന്റെ വീട്ടിൽ 2.5 ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന്? എന്റെ വീട്ടിൽ 2.3 ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് കേട്ടണോ? ഇല്ല. ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് 46 ആണ്. ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി മീഡിയം ക്ലാസ് 40 ആണ്. ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി 230 ആണ്. പിന്നെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി പ്രിസീഡിംഗ് ദാറ്റ് പി പ്ലസ് 42 നിർബന്ധമായിട്ടും ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം. ഇത് 65 ആണ്. ക്ലാസിന്റെ സൈസ് 10 ആണ്. തോന്നുന്നു നിലവ് ഇനീഷ്യൽ തന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, നോക്കാം. അപ്പൊ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 46 ആണ്. അതിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇതാണ് 230/2. ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് കമ്പൽസറി. പി പ്ലസ് I'm not sure. Zoro, you ask anything? Yes, sir. Why did you take that 40 to 50 as the median class? What is the median is given? What is median is given in the question? Question വായിച്ചിട്ട് median എത്ര തന്നെന്ന് പറയൂ. Please tell me how much is the median. Median is given 46. Addition subtraction. Oh, that's okay, sir. 46 lies between 40 to 50. That is the reason. Yes. So, what is frequency? Thank you, Frequency. Okay. Into 10. This is what 10. Now transpose 46 minus 40 equal to 230/2 എന്ന് പറയുന്നത് 115 ആണ്. ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 65 into 10. കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതിനെ 5 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം, ഇതിനെയും 5 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. 13 എന്ന് വരും. അപ്പം ഇവിടെ 6 വന്നു. 6 into 13 ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 115 minus 42 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. 3 7 73 എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇത് 73 മൈനസ് പി ഇൻറ്റു 2 എന്നാണ് വരിക. കാൽക്കുലേഷൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ചോദിക്കണം. ഇനി 6 into 13 78 ആണ് വരിക. ബാക്കി അവിടെ എഴുതുന്നത് 78/2 into 2 ഞാൻ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു. 70, this is what 39. Sorry, here it is p. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ 2 ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തു. 39 ഈക്വൽ ടു 73 മൈനസ് പി. So P equal to 73 minus 39. P ന്റെ വാല്യൂ വരിക 34 ആണ് വരിക. ഇക്വേഷൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Q ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും Sir, where did you go? I'm here already. P equal to 34. Substitute equation from 1. Q value 80 minus 34 46 എന്ന് കിട്ടും. 46 ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് വാല്യൂ. സബ്ട്രാക്ഷനും അഡീഷനും തെറ്റിക്കരുത്. 46 അല്ലേ വരിക? ഇങ്ങനെടാ 45 കിട്ടിയേ. കുറെ പേര് 45 പറയണല്ലോ. 80 മൈനസ് അല്ലേ? കുറെ പേര് 34. അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. അപ്പൊ മീഡിയന്റെ മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ CBSEക്ക് ഇപ്പം ഈ ഹയർ ഓർഡർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5th വൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5th വൺ വേണ്ട. 5th വൺ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തോളൂ. 4th വൺ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. 4th വൺ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ലെസ് ദാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദേ ആർ മെൻഷനിങ് ലെസ് ദാൻ ഓർ മോർ ദാൻ, try to understand that is not a frequency table. That's what we are calling cumulative frequency table. That is what we are calling cumulative frequency table. Table less than അല്ലെങ്കിൽ greater than more than ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് normal table അല്ല. You have to make it. That's what cumulative frequency table. Question number 4th one. When we are doing it will be clear for you. കാരണം ടേബിൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ടേബിൾ നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് സ്പേസ് കാണണം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. Don't write anything. First column height. Second column number of girls.
ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു മീ. ഫസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 140, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. ലെസ് ദാൻ 140 ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ആണ് ഈ തന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ എങ്ങനെ ലെസ് ദാൻ 160, ലെസ് ദാൻ 165 ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതണം. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് കൂടിക്കൂടി പോവാണ് ഈ വാല്യൂ. ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ആണ്. 4, 11, 29, 40, 46, 51 ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ. ശ്രദ്ധിച്ചോ, മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് കോളം ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ, സെക്കൻഡ് കോളം ഫ്രീക്വൻസി, തേർഡ് കോളം ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ വരുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോ, ലെസ് ദാൻ 140 എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് 0 മുതൽ എടുക്കാം. എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ 140 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 140 എടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 135 എടുക്കാം. അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. നോബഡി കെയർസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പക്ഷെ അടുത്തത് പ്രശ്നമാണ്. what I mean by that, this is no issues at all. You can take anything, 0 to 140 or 130 to 140, doesn't matter. Leave it. But this is very important. It is matters. Here 140 is there, here 145 is there. So next interval should be this and this, 140 to 145. That is the next interval. Everything is restricted. Next interval, this one, 145 to 150. Next interval, now you continue 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165. ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവൽ. ഇനി ഇവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ആണ് തന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനെ അതേപോലെ എഴുതാം. ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലാതെ അതേപോലെ എഴുതാം. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം. 4 ഉം 11 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 7 ആണ്. അതാണ് യുവർ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ കോളിംഗ് cumulative frequency table, that we want to make what? Frequency table. After that, this difference you take. This difference is what? 18. Next to this difference you take how much? 11. This difference you take how much? 6. This difference you take 5. This is what your cumulative frequency. And here the total frequency 51 and down. This value on 51. This is as usual cumulative frequency. This is the 4, 11. It is 29. And this is what? 40. And this is what? 46. And this is what? 51. അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാം. ഇത് ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മീഡിയം കാണുക. എങ്ങനെ മീഡിയം കാണുക? ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ബൈ 2. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് I'll tell you. Sorry, I'll take 5 minutes more. Mode we didn't discuss. Mode will see next class. We can do something. Don't worry about that. Please check it. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയം? ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മീഡിയൻ. അപ്പം മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര? 51. ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നേരത്തെ മീഡിയം തന്നിട്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, രണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. മീഡിയം ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ബൈ 2 എത്ര വരിക? 25.5 ടു ഒബ്സർവേഷൻ ലൈസ്. അപ്പൊ ഇത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്നുകിൽ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബിഗർ ദാൻ ഓഫ് ദിസ്. ഇതാണ് വരിക 29 ആണ്. അപ്പൊ മീഡിയം ക്ലാസ് വരിക 145 to 150 ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഹിന്റ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം. This is what your lower limit, this is your frequency, and this is what your cumulative frequency. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മീഡിയൻ കാണാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുക. ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര? ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി 51 ആണ്. അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക. 51/2. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. 51/2 പറഞ്ഞാൽ 20. ഈ 25.5 ഒരു കാരണവശാൽ ഇവിടെ നല്ല നോക്കണ്ടേ, ഇവിടെ നോക്കാം. ഒന്നുകിൽ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ, അതില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ബിഗർ വാല്യൂ. സോ ദ ബിഗർ വാല്യൂ വാട്ട്? 29 ആണ്. അപ്പൊ 29 അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് 145 to 150. അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മീഡിയം ക്ലാസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫോർമുല എഴുതാം. എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഞാൻ പറയാം. L 145 ആണ്.
ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി 51 ആണ്. ഇത് ആൻസർ ഡെസിമൽ ആവട്ടെ. മീഡിയൻ ക്യാൻ ബി ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ബട്ട് കനോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ്. യുവർ ആൻസർ ഷുഡ് ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഓൺലി. ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഐ ടോൾഡ്. പക്ഷെ ഫ്രീക്വൻസി ഒരിക്കലും എന്താൻ പാടില്ല, ഡെസിമൽ. ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ നമ്പറേ പറ്റുള്ളൂ, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുണ്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറെ പേര് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് 51. പിന്നെന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി CF എത്ര 11 ആണ്, ഫ്രീക്വൻസി എത്ര 18 ആണ്, ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ H5 ആണ്. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 149.02 അങ്ങനെ എന്തോ ആൻസർ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക, കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി മോഡ് ഉണ്ട്. മോഡ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് മോഡിലും മിസ്സിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം. അപ്പൊ ചാൻസ് ഉണ്ട്. CBSE സാമ്പിൾ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, I hope you understood what we done today. This session I'm going to conclude. Thank you. Take care. Bye.